I raised my voice that you issued a WhatsApp message to all MSVP Super Deputy CMH on 8th January after LOP posted in his X handle 2:45-48 p.m. Yesterday also they issued a notification that not to use this particular tainted company's medicine. If there is any stock, please clear it. The documentary evidence in my hand I produced in before her. हमारी मांग है तुरंत ममता बनर्जी हेल्थ मिनिस्टर शुड अरेस्ट, हेल्थ सेक्रेटरी शुड अरेस्ट। मैं क्वेश्चन किया स्टेट गवर्नमेंट को, हेल्थ डिपार्टमेंट को, जो ओनली 4 hours 1 sad demise already happened, 3 mothers are critical। मैंने उनको पूछा जे आप पिछले 1 महीने ओनली 4 आदमी 4 माता के ऊपर ये सलाइन का प्रयोग किया, उनका लिस्ट चाहिए। आपका पास मेडिसिन का रजिस्टर्ड भी है, पेशेंट का रजिस्टर्ड भी है, आपका लिस्ट देना चाहिए। और सबका किडनी खत्म कर दिया ममता बनर्जी। जो लोग ये सलाइन जिनको ऊपर एक्सपेरिमेंटली प्रयोग किया है, विष प्रयोग किया है, पॉइजन डाल दिया है अपने शरीर में, सबका किडनी खत्म होने वाला है। ये लिस्ट सार्वजनिक रूप से आना चाहिए। उन्होंने बताई जे सीआईडी देख रहा है, 13 मेंबर फैक्ट फाइंडिंग टीम किया है। अल्लाह नहीं, एलिगेशन अगेंस्ट द हाईएस्ट चेयर ऑफ द स्टेट, चीफ मिनिस्टर एज वेल एज हेल्थ मिनिस्टर एंड द हेल्थ सेक्रेटरी मिस्टर नारायण स्वरूप निगम, दे शुड बुक इमीडिएटली। इट्स अ सीरियस नेग्लिजेंस फ्रॉम देयर साइड। हम लोग का डिमांड मैं किया जे आप चीफ जस्टिस को खत लिखिए ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सिटिंग जज का लीडरशिप में सीट बनाइए। हेल्थ कॉन्करेंट लिस्ट में है, जीओआई का रिप्रेजेंटेशन, ड्रग कंट्रोल का आपका रिप्रेजेंटेशन, सीआईडी है तो सीबीआई का आदमी भी बुला लीजिए अंडर द लीडरशिप ऑफ सिटिंग जज। चीफ जस्टिस साहब को लिखना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को। ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये कोई बीजेपी टीएमसी का मुद्दा नहीं है, ये आरोप प्रत्यारोप नहीं है। पिछले 1 महीने से thousands lakhs of people they infected by this poison. It's a heinous crime. हमारी डिमांड हम लोग रखा है, हम लोग फाइनली हम लोग बता दिया जे जनता का क्रोध आक्रोश, और जिसका माता मासूम 2 लड़का लड़की है, उनका जो किया आप लोग, भगवान आपको नहीं छोड़ेगी। दादा पीआईएल भी हुआ है कलकत्ता हाईकोर्ट में, पीआईएल भी हुआ है कलकत्ता हाईकोर्ट में। कल पीआईएल में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। हमारी बीजेपी का डॉक्टर सेल का डॉक्टर विश्वपति मुखर्जी और एडवोकेट कौस्तुभ बागची किया है। सेम ममता बनर्जी सेम ममता शुड अरेस्टेड, ममता बनर्जी को अरेस्ट करना पड़ेगा, स्वास्थ्य सचिव को अरेस्ट करना पड़ेगा। सेम ममता बनर्जी सेम विधानसभा बंद তাই আমাদের আসার বলার জায়গা নেই। আমরা এখানে এসেছিলাম, স্পেশাল সেক্রেটারি আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন, তারা আমরা বলেছিলাম যে আপনাকে 13ই ডিসেম্বর কর্ণাটক সরকার জানিয়েছে, আপনি কেন ব্যবস্থা নেননি। আমাদের স্পেশাল সেক্রেটারি বললেন আমাদের অনেকগুলো অভিযোগ ছিল, দাবি ছিল। তিনি প্রথমত আমাদের দাবি আমরা বলিনি, আমরা বলেছিলাম স্টেট গভর্নমেন্টের হাইয়েস্ট চেয়ারের উপরে অ্যালিগেশন, আপনারা যে ইনভেস্টিগেশন করছেন সিআইডি কে পাঠিয়েছেন, আরজি করের মতো এখানেও এভিডেন্স ডিস্ট্রয় করার জন্য পাঠিয়েছেন। এটা হেলথ কনকারেন্ট লিস্টে আছে, ড্রাগ কন্ট্রোল অথরিটির প্রতিনিধি
এবং স্টেট গভর্নমেন্টের প্রতিনিধি থাকবে, আপনাদের মুখ্যমন্ত্রীকে বলুন, চিফ জাস্টিসকে, মুখ্য সচিবকে লিখতে, যাতে তারা একটা সিটিং জাজ প্রোভাইড করেন। আর সিআইডি যদি থাকে, ভারত সরকারকে লিখতে বলুন, সিবিআই যাতে তার অফিসার দেয়, সিট বানান। সিআইডি, সিবিআই, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ড্রাগ কন্ট্রোলের প্রতিনিধি, আপনাদের যারা SMIS তার প্রতিনিধি হেলথের, এবং এটা লিড করুক একজন সিটিং জাজ। তার জন্য অনারেবল চিফ জাস্টিস ক্যালকাটা হাইকোর্টকে চিফ সেক্রেটারি লিখুক, এটা আমরা বলেছি। আমি আমার মোবাইল থেকে খুলে দেখিয়ে দিয়েছি যে 8ই জানুয়ারি 12টার সময় আমি পোস্ট করেছিলাম, 2:48 MSVP CMOH ডেপুটি CMH কে ব্যান ডিক্লেয়ার করে মেসেজ পাঠিয়েছে। তারপরে গতকাল 14ই জানুয়ারি তার নোটিশের কপিও আমি দেখিয়েছি। কত বড় মিথ্যা কথা বলছে যে এই যদি স্টকে থাকে দেবেন না, উত্তর দিতে পারেনি। এবং আমরা বলেছি 2টো বাচ্চা আছে, প্রসূতি মাকে মমতা ব্যানার্জির জন্য মারা গেছে, আপনারা দায়ী, আপনারা 50 লক্ষ টাকা দিন, চাকরি দিন ওই বাড়ির লোককে, 2টো বাচ্চার দায়িত্ব নিতে হবে। 3 জনের কথা আমরা জিজ্ঞেস করেছি, প্রথমে বলল ক্রিটিক্যাল, পরে বলল আন্ডার ট্রিটমেন্ট। আমরা জানি 3 জন মাই সিরিয়াস। সবচেয়ে বড় যে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ, গত 1 মাস ধরে এই স্যালাইন যাদের যাদের গায়ে দিয়েছে তাদের কিডনি ভবিষ্যতে নষ্ট হতে পারে। ডাক্তাররা বলছে, এক্সপার্টরা বলছে, আমি বলছি না। আমরা তালিকা চেয়েছি, তালিকা প্রকাশ করে তাদের চিকিৎসার দায়িত্ব নিতে হবে, নইলে 6 মাস পরে বলবেন সুগার ছিল তাই কিডনি ফেল করেছে, ক্রিয়েটিনিন বেশি বলে কিডনি ফেল করেছে। এগুলো শুনবো না। 1 মাসের বেশি কয়েক লক্ষ মাকে, রুগীকে সমস্ত সরকারি হসপিটালে তারা এই বিষ স্যালাইন ঢুকিয়েছে, তার তালিকা প্রকাশ করতে হবে। আমরা বলেছি, এবং আমরা ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স পিএসএ আমরা এফআইআর করব। মমতা ব্যানার্জি স্বাস্থ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম, মেদিনীপুরের সুপার 3 জনকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। এবং 1 মাস ধরে কাকে কাকে এই বিষ স্যালাইন দিয়েছেন, আপনার কাছে মেডিসিনেরও যেমন স্টক রেজিস্টার আছে, রুগীরও রেজিস্টার আছে। সরকারি হসপিটাল থেকে, একদম ব্লক হেলথ সেন্টার থেকে মেডিকেল কলেজ এবং স্টেট হসপিটালগুলোতে তার তালিকা যদি প্রকাশ না করেন, 6 মাস পরে, 8 মাস পরে, 3 মাস পরে প্রত্যেকেই এক্সপার্টরা বলছেন তাদের কিডনি এফেক্টেড হবে। এই সংখ্যাটা 3-4 নয়। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম এই 4 জনকেই দিয়েছেন না আর কাউকে, বলছে আমি এটা বলতে পারবো না। তার মানে বুঝে নেন, এরা ক্ষমার অযোগ্য কাজ করেছে। যে সমস্ত রোগীর গায়ে, গরিব মানুষ, তাদের গায়ে এই বিষ ইঞ্জেকশন স্যালাইন ঢুকালেন, ধ্বংস হবে, এরা ধ্বংস হবে মানুষের অভিশাপে। অপারেশনের সঙ্গে নো রিলেশন। ডিমান্ড হচ্ছে এই ব্র্যান্ডের ওষুধ নিয়ে। 13ই ডিসেম্বর অ্যালার্ট করেছে, বলছে 11 ডিসেম্বর আমরা ব্যান করেছি। তারপরে 8ই জানুয়ারি মেসেজ দিয়ে ব্যান করেছে, 14ই জানুয়ারি ওষুধের তালিকা দিয়ে ব্যান করেছে, মানে গতকাল। আমরা তো শুধু বলছি এই মুখ্য সচিব তালিকা দিন। সব হসপিটালে পেশেন্ট রেজিস্টার আছে, সব হসপিটালে মেডিসিন রেজিস্টার আছে। কত হাজার, কত লক্ষ লোকের গায়ে এই বিষ স্যালাইন ঢোকালেন, তালিকা চাই। আপনারা দেখতে পাবেন। তৃণমূল মুখপাত্র বলছে জুনিয়র চিকিৎসকেরা দায়ী, আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলছে আমি ওদের কথার উত্তরই দেব না। মমতা শুড রিজাইন অ্যান্ড বুক। জুনিয়র চিকিৎসকরা, মমতাকে অ্যারেস্ট করতে হবে। জুনিয়র চিকিৎসক, এখানে মমতা ব্যানার্জির কথা ছাড়া পাতা নড়ে না। সব ল্যাম্পপোস্ট, মমতাকে অ্যারেস্ট করতে হবে, কোনো কথা নেই। বিধানসভা বন্ধ, তাই এখানে নেমেছি। আমরা ছাড়ব না। আমি মহামান্য উচ্চ আদালতকেও বলবো, বাংলার মানুষকে বাঁচান। জুনিয়র চিকিৎসকেরা স্বাস্থ্য সচিবের অপসারণ চেয়েছেন, বলেছেন ওরা কি চেয়েছে, আবার কখন ফিশ ফ্রাই খেতে যাবে আমি জানি না।